Okay, thank you. Hello and good evening, people. Hopefully, your day has been good. I'm Hassan Prottoy, your host, and you're watching the live session of Talenthut Online Language Club. Well, in this session, we're going to read an article which is quite interesting, in my opinion. It is all about the recent events that happened and that shook the world. We have heard so many news about that, hopes, praise, and of course, there were some negative issues as the riders of the Titan were multimillionaires, and it has been considered as an what did they say most expensive one of the most expensive accidents ever. So the title of today's article is Titan: The Tale of an Unavoidable Tragedy. So welcome back everyone. কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন, সবকিছু আমাদেরকে জানান. So without further delay, let me call our esteemed member Ms. Shari Akhtar Tinni to start the article for us. So Ms. Tinni, let us begin. Yes, sir. The tale of an avoidable tragedy. Although Oceangate would claim that the deep sea Diving submer diving আচ্ছা, submersible. Hmm. diving submersible was always safe and the Titan tragedy was only a blip on the radar. Facts may state otherwise. Ending a 5-day search party for Titan on Thursday. The U.S. Coast Guard announced that they have found on the debris Debris. of the deep এটার প্রনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে ডেব্রি, শেষে স্টার সাউন্ড হবে না. ডেব্রি. deep sea submersible vessel and এটা কি হবে? বানান করেন দেখি. Reveal রিভিলড. REVEAL এটার প্রনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে reveal, রিভিলড দ্যাট. revealed that the vessel was lost after a uh, Catastrophic implosion. catastrophic implosion, killing all 5 passengers on board. A large debris field containing multiple sections of the vessel was spotted some 488 meters from the bow of the Titanic earlier in the day by day remotely operated এটা কি হবে? ROV, remotely operated vehicle. Vehicle ROV scoring Scouring the the seabed. seabed. Hmm. 5 major Fragments. fragments. Five Yes, yes. major fragments Fragments. of the 6 to 7 meters Titan were located in the debris field left by its Disintegration. disintegration, including the vessel's tail con and 2 sections of the pressure hull. Hull. Coast Guard officials said. Pressure hull. Thank you. Pressure hull. Thank you so much. So let's see what we have until now. Titan, the tale of an unavoidable tragedy. Thank you. So Abdullah already যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে. Hello there, Mr. Abdullah. So what do you think about the incident of Titan? Let us know. Titan, একটা avoidable tragedy. Tragedy হচ্ছে কি? Tragedy হচ্ছে একটা মর্মান্তিক ঘটনা. ঘটনা দুঃখজনক বা মর্মান্তিক ঘটনা যেটা মর্মান্তিক অ্যাভয়েড করা দুঃখজনক যেত. এইটার একটা টেল মানে একটা গাথা বা গল্প. যদিও ওশেন গেট এটা ক্লেম করবে যে বা করছে যে ডিপসি ডাইভিং সাবমার্সিবল সবসময়, এবং টাইটান ট্র্যাজেডিটা হচ্ছে রেডারের মধ্যে জাস্ট একটা ব্লিপ. তবে ফ্যাক্ট অন্য কথা বলছে. এখন ব্লিপ অন দ্য রেডার খুব ইন্টারেস্টিং একটা টার্ম, খুব ক্লেভারলি ব্যবহার করা হয়েছে. রেডার জিনিসটা চিনি আমরা. এটার রেডার অর্থটা রেডার কি আগে একটু জানি. রেডার রেডার হচ্ছে কি ওই যে সাগরে দেখায় না মুভিতে, যে কোন জাহাজটা কোথায় আছে এটা একটু ওই যে একটা জিনিস ঘুরতে থাকে সবুজ রঙের একটা মনিটরের মধ্যে গোল করে ঘুরছে, ওখানে স্যার দেখা যায় এটা পয়েন্ট. কি তাহলে আমরা উচ্চারণটা ভুল করি? রাডার রাডার বলি না, রেডার হবে এটা। এটার উচ্চারণটা হচ্ছে, এটা দুই ধরনের ব্যাপার আছে. একটা হচ্ছে রাডার, হচ্ছে হাল যেটা, ঠিক আছে, মানে মাস্তুল যেটাকে বলে. আর যেটা হচ্ছে ওই মেশিন যে রাডারটা আছে. এখন কোনটা রেইডা, রেইডারটা হচ্ছে রাইট প্রোনাউন্সিয়েশন. According to ও Youglish, থ্যাংক ইউ স্যার। break রেইডার. ওকে,
আর জাহাজের যেটা থাকে না, ওই যে জাহাজের বা নৌকার যে মাস্তুলটা থাকে না, হ্যাঁ, ওটাকে রাডার বলা হয় আর কি। এটা হচ্ছে রেডার। আচ্ছা। এই হচ্ছে ব্যাপার। তো ব্লিপ অন দ্য রেডার মানে হচ্ছে, আপনারা যদি রেডারের একটা ছবি আমি দিই তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটার মানে টু টোটালি ইনসিগনিফিক্যান্ট কিছু একটা, মানে একটা জায়গাতে সব পজিটিভ ঘটছে, ওখানে যদি সামান্য একটা ছোট নেগেটিভ ঘটনা থাকে, সেটা আসলে নগণ্য বলে না, যে এই এই প্রসেসটা খুবই নিরাপদ, দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু একটা দুটো, সামগ্রিক বিবেচনায় এটা খুবই নগণ্য। এইটাকেই হচ্ছে একটা ফ্রেজ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে যে ব্লিপ অন দ্য রেডার। ঠিক আছে, তারপর দেখি কি বলছে। এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে, খেয়াল করেছেন কি সেটা? এটা হচ্ছে একটা টাইম স্যার লাইন। এখানে হুম এখানে পুরো আর্টিকেলের বিষয়টা এবং এই ঘটনার যে টাইম লাইনটা আছে, সময়ের যে ব্যাপারটা আছে, সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। একটু মিউট করে দিচ্ছি, থ্যাংক ইউ। এখানে পুরো টাইম লাইনটা কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন জায়গাটাতে, তারপর হচ্ছে কি কি হয়েছে সকাল থেকে শুরু করে, রবিবার থেকে এটার সার্চ শুরু হয়েছে, তারপর কি কি ঘটলো, ফাইনালি হচ্ছে বৃহস্পতিবারে এসে এটা ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল। ডান পাশে ওশেন গেট নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলা হয়েছে, এটা ফাউন্ডার কারা কারা, তাদের কর্মচারী কতজন আছে। Ending its 5-day search party for Titan, on Thursday the US Coast Guard announced that they have found the debris of the deep sea submersible vessel and revealed that the vessel was lost after a catastrophic implosion, killing all 5 passengers on board. তো একটা 5 দিনের একটা সার্চ পার্টি হচ্ছে কি, জাহাজ হারিয়ে গেলে বা কোনো সাগরে দুর্ঘটনা ঘটলে সেটা খুঁজতে যে একটা মানে দল বের হয়, সেটাকে উদ্ধারকারী দল, সেটাকে সার্চ পার্টি বলা হয়। তো 5 দিনের এই সন্ধানকারী দলটার কার্যক্রম শেষ করে বৃহস্পতিবার ইউএস এর কোস্ট গার্ড, যারা একটা দল নেতা ছিল, তারা এটা ঘোষণা করেছে যে তারা ওই ডিপ সি সাবমার্সিবল ভেসেল, যে টাইটান, গভীর সমুদ্রে ডুব দেওয়ার মতো যে যানটা আছে, ডুবোযান, সেটার ডেব্রি পাওয়া গেছে। ডেব্রি মানে কি? ডেব্রিটা কিন্তু আমরা আগেও আর্টিকেলে পেয়েছি। কি পাওয়া গেছে টাইটানের, বলেন দেখি, আপনারা তো জানার কথা। খুঁজে টাইটানকে পাওয়া যায়নি, বাট টাইটানে কি পাওয়া গেছে? হোয়াট ওয়াজ ফাউন্ড? টাইটানের ধ্বংসাবশেষটা পাওয়া গেছে, এটাকে বলা হয় ডেব্রি, টুকরো টাকরা যে জিনিসগুলো আছে। এবং এটা বের হয়েছে যে এই ভেসেলটা, এই যে যানটা আছে, জলযানটা হারিয়ে গিয়েছিল একটা ক্যাটাস্ট্রফিক ইমপ্লোশনে পরে, এবং সেটা অনবোর্ড মানে ওই জলযানে থাকা 5 জন প্যাসেঞ্জার সবাইকে মেরে ফেলেছে। এখন ইমপ্লোশন জিনিসটা কি? এক্সপ্লোশন হচ্ছে বোমা বিস্ফোরণ হলে কি সব দিকে ছড়িয়ে যায়, বা যে কোনো কিছু বিস্ফোরণ হলে। ইমপ্লোশন হচ্ছে সাগরের নিচে কিন্তু প্রচুর চাপ, চাপের ঠেলায় ভিতরে সবকিছু চেপে গেছে, বিস্ফোরণের ঠিক উল্টোটা হয়েছে। বিস্ফোরণের বেলা বাইরে হয়, এটা ভেতর দিকে চেপে গেছে, সবকিছু একদম দুমড়ে মুচড়ে গেছে। দিস ইজ কল্ড ইমপ্লোশন, এবং এটাকে অভিহিত করা হয়েছে ক্যাটাস্ট্রফিক হিসেবে। ক্যাটাস্ট্রফিক জিনিসটার অর্থটা কি জানি আমরা? কে বলতে পারবেন? দুর্যোগ স্যার, ক্যাটাস্ট্রফি মানে? এটা একটা খুবই ডিজাস্টারাস একটা ব্যাপার হয়েছে আর কি, দুর্যোগপূর্ণ ব্যাপার ঘটেছে। দুর্যোগপূর্ণ ঠিক বলা যাবে? ক্যাটাস্ট্রফির আরো তো ভালো বাংলা থাকার কথা। দুর্যোগ ছাড়া স্যার বিপর্যয়, এই বিপর্যয় আর্টিকেলটার বেশিরভাগ ওয়ার্ডের সাথেই নতুন, মানে স্বাভাবিক। এগুলো আগে হয়নি। একটু টেকনিক্যাল টার্মস আছে, আমার মনে হয় যে আশা করি যে ধরতে পারবেন। এটা হচ্ছে কি, জাহাজ বা সাগর যারা চেনে তারা টুকটাক এটার সাথে রিলেট করতে পারবে। লাইক হচ্ছে বাংলাদেশে যারা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, বা যারা জাহাজ নিয়ে বা মুভি যারা দেখেন, তারা একটু টুকটাক ক্যাচ করতে পারবেন। এবং আপনারা জেনে রাখেন, সামনে হয়তো হচ্ছে যখন সাগরে ঘুরতে যাবেন, বিশেষ করে আমাদের তো বঙ্গোপসাগর ছোটখাটো, বড় বড় সাগরগুলোতে জলযানে চড়লে তখন হচ্ছে আপনাদের এই আইডিয়াটা হবে আর কি। ঠিক আছে, তারপর কি ঘটছে, একটা লার্জ ডেব্রি ফিল্ড, ডেব্রি ফিল্ড হচ্ছে একটা বড় সড়ো ডেব্রি ফিল্ড। ডেব্রি ফিল্ড ধ্বংসাবশেষের একটা জায়গা জুড়ে একটা ধ্বংসাবশেষ ছিল, যেখানে ওই ভেসেলটা বা জলযানের বেশ অনেকগুলো অংশ, সেকশন পাওয়া গেছে, স্পটেড দেখা গেছে। টাইটানিকের জাহাজ যেটা আছে সেটার বো থেকে 1600 ফিট দূরে। বোটা কি? জাহাজের বো, এটা জানি। জাহাজের একটা সামনের অংশ থাকে, একটা পেছনের অংশ থাকে। ঠিক আছে, বো অফ এ শিপ, এটা আমি আপনাদেরকে ছবি দিচ্ছি, ছবি দিলে বুঝতে স্যার পারবেন। আপনার ওখানে মনে হয় বাতাসটা বেশি, আপনার ওখান থেকে মনে হয়। এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ওকে। সো বো হচ্ছে জাহাজের ফ্রন্ট পার্ট যেটা থাকে না, সামনের অংশটুকু, সেটাকে বো বলা হয়। ঠিক আছে,
আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা জাহাজও চিনে রাখবেন, তাহলে সামনে যখন যারা বাইরে যাওয়ার প্ল্যান আছে তারা যখন যাবেন দেখে কিন্তু চিনতে পারবেন। একটা জাহাজের বেশ কিছু অংশ থাকে, স্টারবোর্ড থাকে, বো থাকে, পোর্ট থাকে, স্টার্ন থাকে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পার্টস অফ দ্য বোট, এটাও জেনে রাখার মতো একটা জিনিস কিন্তু। তো আমি হচ্ছে ছবিটা দিয়ে দিচ্ছি, দেখে রাখেন, জানতে তো দোষ নাই। আচ্ছা, তো ওই অংশটা টাইটানিক জাহাজের তো ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, এবং এটা মানুষ দেখতে গিয়ে তো যত ব্যাপার স্যাপার ঘটেছে আর কি। তো সেই জায়গা থেকে আবিষ্কার হয়েছে, এটা কে আবিষ্কার করেছে? একটা রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকল, মানে দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে চালানো আর একটা জলযান, যেটা ওই সিবেড হচ্ছে সাগরের তলদেশ, যে মাটিটা নিচে বা তলদেশটা সার্চ করছিল, স্কাওয়ার করছিল। এখন সার্চ আর স্কাওয়ারের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। স্কাওয়ার হচ্ছে কি জিনিস? স্কাওয়ারটা হচ্ছে একদম তন্ন তন্ন করে খোঁজা, একটা টার্ম শুনেছেন? অনুসন্ধান স্যার, ইনভেস্টিগেট। হ্যাঁ, ইনভেস্টিগেট তো অনেকভাবে করা যায়, কিন্তু স্কাওয়ারের মানে কি? ইনভেস্টিগেট আর স্কাওয়ার কিন্তু একটা সিনোনিম না। স্কাওয়ার মানে হচ্ছে একদম মানে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে ফেলা এমনিতে, কিন্তু ওই জায়গাটাতে তো ওই জলযানটা মানে ঘষে মেজে সবকিছু পরিষ্কার করছিল না, ওটা কি করছিল, একেবারে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করছিল। তো দিস ইজ কল্ড স্কাউরিং দ্য সিবেড, কোনো জায়গা বাদ রাখেনি, মানে খুব ভালো করে খোঁজা। খুব ভালো করে খোঁজা আর কি, এটা করছিল। তখন তারা এটার সন্ধান পেয়েছে। তো 5টা মেজর ফ্র্যাগমেন্টের মানে কি? টুকরা। টুকরো। তো 6.7 মিটার বা 22 ফিট 5টা টুকরো পাওয়া গেছে টাইটানের। সেটা হচ্ছে ওই ডেব্রি ফিল্ডের মধ্যে, ধ্বংসাবশেষের যে জায়গাটা আছে এর ডিসইন্টিগ্রেশনের পরে। ডিসইন্টিগ্রেশন, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? এটার মানেটা হচ্ছে, তাদেরকে আবার একত্র করার পরে। ডিসইন্টিগ্রেশন হচ্ছে একদম ভেঙে চুরে। ওকে, ডিসইন্টিগ্রেশন, না না না, ডিসইন্টিগ্রেশনের মানে তো একত্র কেন হবে? জাহাজটা তো ভেঙে চুরে শেষ। ডিসইন্টিগ্রেশনের একটা ভালো বাংলা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, আলাদা হয়ে যাওয়া, ডিভাইড। কারণ চিন্তা করে দেখেন, অর্থ তো মিলবে না যে জাহাজের টুকরো তাহলে স্যার টুকরো হয়ে যাবে। ইন্ট্রিগেশন অর্থ কি স্যার? ইন্ট্রিগেশন অর্থ তো ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে বিচ্ছিন্ন জোড়া হয়। লাগা। ইন্টিগ্রেশন বিচ্ছিন্ন হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি অপোজিটটা বলছি। হ্যাঁ, এটা উল্টোটা আচ্ছা। হয়েছে আর কি। ডিসইন্টিগ্রেশন হচ্ছে আলাদা হয়ে যাওয়া, যার মধ্যে রয়েছে ভেসেলের টেইল কোন। টেইল কোন হচ্ছে লেজের একটা অংশ। আপনারা হয়তো এতদিনে দেখেছেন তাই না, টাইটানটাই দেখতে কেমন ছিল? তো এর লেজটা হ্যাঁ হচ্ছে একটু স্যার। মোচার মতো, ওই অংশটুকু পাওয়া গেছে। আর হচ্ছে প্রেসার হালের 2টো সেকশন পাওয়া গেছে। ওই যে জাহাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা কিন্তু হাল আছে, খোল যেটা জাহাজের, সেটার প্রেসার অংশের কিছু 2টো সেকশন পাওয়া গেছে। ওকে, তারপর দেখি মিস আসমা, পরেন দেখি এরপর কি ঘটলো। স্যার, টাইটান হ্যাড টাইটান বিন হ্যাড মিসিং। বিন ওখান থেকে স্যার, হ্যাঁ, Titan had been missing since its lost contact with its surface support ship on Sunday morning, about an hour. 45 minutes into what should have been a 2-hour dive to the world's most famous shipwreck. Those on board the submersible were British adventurer submersible submersible were British adventurer Hamish Harding, French veteran Titanic explorer Powell Henry, তারপর হচ্ছে এটা স্যার কি উচ্চারণ হবে, নার্গিলেট নার্গিলট, তারপর হচ্ছে ব্রিটিশ পাকিস্তানি বিজনেসম্যান শাহজাদা দাউদ and his 19 years old son Sulaiman and 61 years old American Stockton Rush, co-founder of the Ocean Gate, the company that operated the sub. Hello. It seemed that vessels named Titan have a way of getting lost. That point was proven again about 110 years after the original uh, behemoth sank in the Atlantic, taking the lives of hundreds, lives of including hundreds.
including wealthy magnates Benjamin. Uh, Guggenheim, তার উচ্চারণটা Guggen, কি? Guggenheim, Guggenheim and John Jacob Astor Astor 4. 4, এটার yes. মানে কি স্যার? এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে কিছু বড় লোক যারা ছিল আগে বনেদি যারা আছে বিশেষ করে রাজবংশ ওরা নামের পরে ধরেন ফিলিপ 1 ফিলিপ 2 রাজা চার্লস দ্য 13 এরকম হচ্ছে কি একই নামের বংশোদ্ভূত লোক থাকলে নামের পর হচ্ছে 1 4 2 3 নাম্বার। লাগাতো আর কি। হ্যাঁ, এই 1 2 3 লাগাতো ওই 4 নাম্বার জন জ্যাকব অ্যাস্টর। বড় বংশের মধ্যে বড় বড় লোকজনের বড় বড় নাম। Okay, so Titan had been missing since it lost contact with its surface support ship on Sunday morning about an hour, 45 minutes into what should have been a 2-hour dive to the world's most famous shipwreck. তো টাইটান কখন থেকে এর যোগাযোগটা হারিয়ে ফেলেছে এর সারফেস সাপোর্ট শিপের সাথে আমরা যতটুকু জানি ওই টাইটানের সাথে আরেকটা উপরে একটা শিপ থাকে যাতে কন্ট্রোল বা সব কিছু সাপোর্ট দেওয়া যায়। তো সেটা রবিবার সকালে 1 ঘন্টার জন্য হারিয়ে গিয়েছিল। এখন 45 মিনিট যাওয়ার পরে ওদের কিন্তু নর্মালি 2 ঘন্টা একটা ডাইভ দেওয়ার কথা, মানে যাত্রীদেরকে ঘুরিয়ে আনার কথা, 2 ঘন্টা একটা ট্রিপ ছিল, 45 মিনিট পরেই হচ্ছে হারিয়ে ফেললো এবং যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং সেটা 1 ঘন্টার জন্য চলে গেল। এবং কোথায় সেটা? ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ফেমাস শিপরেক, সবচেয়ে বিখ্যাত, দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত জাহাজ ডুবির জায়গা কিন্তু সেটা, তাই না? আপনার কি আর কোনো জাহাজ হ্যাঁ। ডুবির ঘটনা জানেন? আমি তো জানি না, খুব কম। ওটাই সবচেয়ে বিখ্যাত, সবাই চেনে। দোজ অনবোর্ড মানে যারা ওই জাহাজে ছিল, জলযানে ছিল, জলযানের ক্ষেত্রে যাত্রী হিসেবে যারা থাকে তাদেরকে ওই জায়গায় অনবোর্ড বলা যায়, এটা মাথায় রাখবেন। শুধু জাহাজ না, উড়োজাহাজ, জাহাজ এবং হচ্ছে ডুবোজাহাজ, এগুলো সব কিছুকে শিপই ধরা হয়। তো সেগুলোতে অনবোর্ডে ছিলেন ব্রিটিশ অ্যাডভেঞ্চারার হ্যামিশ হার্ডিং, যার বয়স ছিল 58, ফ্রেঞ্চ ভেটারান টাইটানিক এক্সপ্লোরার পল হেনরি নার্গোলে, ওনার বয়স ছিল 77, ব্রিটিশ পাকিস্তানি বিজনেসম্যান, ভেটারান মানে হচ্ছে মানে মোটামুটি বেশ অভিজ্ঞ, উনি কিন্তু আগেও গিয়েছেন, যে পল হেনরি যিনি আছেন না, উনি কিন্তু সারা জীবন ওই যে ওখানে ঘুরেই বেরিয়েছেন, হ্যাঁ, ধ্বংসাবশেষের উপরে। নৌবাহিনীর একজন ছিলেন। হ্যাঁ, নৌবাহিনীর একজন এক্স ডুবুরি, উনি ওটা ধ্বংসাবশেষে বেশ অনেকবার গিয়েছেন। পাকিস্তানি বিজনেসম্যান শাহজাদা দাউদ 48 এবং তার 19 বছরের ছেলে সুলেমান দাউদ, এবং হচ্ছে 61 ইয়ার্স ওল্ড আমেরিকান স্টকটন রাশ, উনি আবার হচ্ছে ওশেন গেট যে কোম্পানি ওটার কো ফাউন্ডার, যারা ওই সাবটাকে, সাব মানে এখানে সাবমেরিনের শর্ট ফর্ম বা সাবমার্সিবলের শর্ট ফর্ম অ্যাকচুয়ালি, সেটাকে অপারেট করছিল। এখানে একটা দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে যে বাকি যারা যাত্রী 5 জনের মধ্যে 4 জনের বয়সে কিন্তু যথেষ্ট, রাইট, 77 হ্যাঁ, 58, বাট একটা ছেলে মানে তো 19 বছর বয়স, সেটার জন্য খারাপ লেগেছে, বাকিরা দুনিয়া দেখে ফেলেছে যথেষ্ট। আর ও নাকি যেতে চায়নি, সুলাইমান নাকি প্রথমে যেতে চায়নি, রাজি ছিল না। ওই যে মানুষের ডেস্টিনি যেখানে ডাকে সেখানে যেতে হয়। হি বিকেম অ্যাকচুয়ালি, মানে সত্যিকার অর্থে তার একটা বড় নাম কিন্তু এখন হয়ে গেছে যে ট্র্যাজেডির সাথে জুড়ে গেল। তো ইট সিমস দ্যাট এটা মনে হচ্ছে যে টাইটান নামের যে মানে ভেসেলগুলো আছে, যানগুলো আছে, সেগুলোর একটা হ্যাভ এ ওয়ে অফ গেটিং লস, তাদের হারিয়ে যাওয়ার মানে রোগ আছে, সোজা কথা বলে না, ঝোঁক আছে বা রোগ আছে, হ্যাভ এ ওয়ে অফ গেটিং লস মানে তারা হারিয়ে যাওয়ার একটা ঝোঁক আছে টাইটান নামে। এবং এই পয়েন্টটা হচ্ছে আবারও প্রুভ হয়েছে যে 110 বছর পরে অরিজিনাল বিহেমথটা যখন আটলান্টিকে ডুবেছিল, তার ঠিক 110 বছর পরে যেই জাহাজ ডুবির ঘটনাটা শত শত মানুষের প্রাণ নিয়েছিল, যার মধ্যে ধনী ম্যাগনেট ছিল, ওই যে আপনারা বিজনেস ম্যাগনেট টার্মটা শুনেছেন, হ্যাঁ। বিজনেস ম্যাগনেট মানে কি অনেক বড় সড়ো ব্যবসায়ী। তো ওরকম বিজনেস ম্যাগনেট যারা ছিলেন, বেঞ্জামিন গাগেনহাইম এবং জন জেকব অ্যাস্টর 4 এর মতো বিখ্যাত ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছিলেন। এখানে বিহেমত বলতে কাকে মিন করা হয়েছে বলেন দেখি, দেখি ধরতে পেরেছেন কিনা। পিএমও হচ্ছে ওই জাহাজটার, কোন জাহাজটা? আটলান্টিক, সরি টাইটানিক। টাইটানিক, ইয়েস। এখানে বিহেমত বলতে হচ্ছে টাইটানিককে বোঝানো হয়েছে। এখন এই বিহেমতের এমনিতে মানেটা হচ্ছে যে জলহস্তী, মানে বিশাল অতিকায় কথা বলা হয়েছে আর কি, ঠিক আছে। বিহেমত হচ্ছে অতিকায় কোনো জিনিসকে বিহেমত দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর কি, যে এই অতিকায় জিনিসটা ডুবে গিয়েছিল, তার ঠিক 100 বছর পরে এই জাহাজটা ডুবলো। ওকে, তারপর কি ঘটলো একটু দেখি। দ্য ডাউন সাইডস অফ এক্সট্রিম ট্যুরিজম, এই যে মানুষজন এত টাকা খরচ করে আটলান্টিকের তলে যে যায় একটা জাহাজ ডুবি দেখার জন্য, দিস ইজ কল্ড এক্সট্রিম ট্যুরিজম। তো এটার একটা ডাউন সাইড আছে, সেটা নিয়ে একটু পড়বো। সো দেখি মিস মারিয়াম, পড়েন দেখি।
স্যার এখান থেকে পড়ো দ্য ডাউনসাইড অফ ডাউনসাইড এক্সট্রিম ট্যুরিজম ট্যুরিজম, হ্যাঁ। The remains of the Titanic were found in 1985. Since then, it has been the site of wonder for many, including the legendary director of Titanic, James Cameron, who dove 33 times to see the remains of the Titanic up close and study for his Oscar-winning movie. For quite some time, the opportunity to visit the Titanic remained confined to researchers, scientists, and expeditions. However, seeing the Titanic wreck for the first time, while risky, can be the experience of a lifetime, and many of the world's most wealthy people are willing to pay hundreds of thousands of dollars for such an opportunity. All right, thank you. America. So let's see what we have until now. The downside of extreme tourism. The remains of the Titanic were found in 1985. Since then, it has been the site of wonder for many, including the legendary director of Titanic, James Cameron, who dove 33 times to see the remains of the Titanic up close and study for his Oscar-winning movie. For quite some time, the opportunity to visit the Titanic remained confined to researchers, scientists, and expeditions. Okay. তো টাইটানিকের যে রিমেইন মানে ধ্বংসাবশেষের কথা, এখানে অবশেষ বা ধ্বংসাবশেষের কথা বলা হচ্ছে, সেটা পাওয়া গিয়েছিল 1985-তে। তখন থেকে সেটা একটা বিস্ময়ের জায়গা হিসেবে রয়ে গেছে অনেকের কাছে, রয়ে আছে এখন পর্যন্ত, যার মধ্যে একজন লেজেন্ডারি ডিরেক্টর। লেজেন্ডারির বাংলা কি বলেন? লেজেন্ড তো এখন আমরা মানে লিজেন্ডারি মানে বয়স কি বলবো এটারে? ভুলে গেছি। স্যার কিংবদন্তি প্রবীণ কিংবদন্তি বলে না স্যার? কিংবদন্তি বলা যায়। ওকে, আমার কথা রিপিট শুনতে পাচ্ছি ব্যাপারটা। ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, কারো মনে হয় স্পিকারে চলছে আর কি, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সিমিং লাইক দ্যাট। ওকে, তো এই কিংবদন্তি পরিচালক জেমস ক্যামেরন, যিনি টাইটানিক বানিয়েছেন, উনি 33 বার সেখানে ডাইভার পাসফর্ম মানে ডুব দিয়েছেন সেখানে, টাইটানিকের যে রিমেইন ধ্বংসাবশেষ সেটা আপ ক্লোজ কাছ থেকে দেখার জন্য এবং স্টাডি করার জন্য তার অস্কার উইনিং মুভিটার জন্য। টাইটানিক কিন্তু অনেকগুলো 30 বার পুরস্কার জিতেছে। সরি স্যার 33 বার? হ্যাঁ, 33 বার গিয়েছেন। জেমস ক্যামেরনের তো নাম শুনেছেন আপনারা? স্যার প্রেসার অনুভব হয়নি এত নিচে গিয়ে? ওনার সমস্যা হয় নাই এতবার গেল এত প্রেসারের নিচে পানির? গিয়েছে, কিছু তো সমস্যা হয়, বাট এটার জন্য তো অবশ্যই সিস্টেম আছে, কারণ 77 বছর বয়সী যে অবসরপ্রাপ্ত ডুবুরি, উনিও তো ডুব দিয়েছেন অনেকবার, ওই জায়গাটাতেই গিয়েছেন। এটাতে ঢুকার মানে ওরা টাইটানে গিয়েই ধ্বংস হয়ে গেল, বাকিদের এভাবে সিঙ্গেল গিয়ে তো প্রবলেম হয়নি? না, কারণ ওখানে হচ্ছে মানুষ যখন যায় অতটা গভীরতে স্পেশাল কিছু স্যুট পরে যেতে হয়, ওখানে তারা সিঙ্গেল গেলে এই জিনিসটা করা যায়, বাট যখন মানুষকে আপনি ট্যুরিজমের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন তখন দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অর দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য ট্রেনিং। টাকা পে করেছে, ঘুরতে নিয়ে যাচ্ছে, জলযানে করে যাচ্ছে, অনেকটা খাঁচায় ওই যে সাফারি পার্কে যায় না, সাফারি পার্কে যখন আপনারা যান ন্যাশনাল পার্কগুলোতে, তখন কি হয়, আপনাদেরকে একটা যানবাহনে করে ঘোরায় নাকি, চারপাশে হচ্ছে পশু পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন আপনি কিন্তু জানেন না যে কিভাবে জন্তু জানোয়ার আক্রমণ করলে ঠেকাতে হয়, জানেন? জানেন না তো। তখন ধরেন একটা বাঘ চলে আসলো, আপনি কি করবেন? কিন্তু যারা হচ্ছে হান্টার বা শিকারী, তারা কিন্তু ওই ওই খাঁচার দেওয়া গাড়ি লাগে না, তারা এমনিতে ঘোরাঘুরি করে, দে নো হাউ টু হ্যান্ডেল ইট। সো ওই জায়গাটা এক্সপার্ট ডুবুরির সাহায্য নিয়ে মিস্টার জেমস ক্যামেরন আই থিঙ্ক গিয়েছেন, এবং 33 বার যেহেতু গিয়েছেন, এবং এটা প্রভাবটা ছবিতে দেখা গেছে, টাইটানিক ওয়াজ এ বিগ হিট, এখন পর্যন্ত ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ফিল্মস। তো এই জিনিসটা ফর কোয়াইট সাম টাইম, বেশ কিছু সময় ধরে টাইটানিকে যাওয়ার সুযোগটা সেটা শুধুমাত্র সবার ছিল না, কিন্তু সেটা রিমেইন কনফাইন, সেটা সীমাবদ্ধ ছিল রিসার্চারদের মধ্যে, যারা গবেষক বিজ্ঞানী, এবং হচ্ছে এক্সপেডিশন। এক্সপেডিশন হচ্ছে কি জিনিস? অনুসন্ধান অভিযান থাকে না, আবিষ্কার করার জন্য যে টাইটানিকের কি কি জিনিস ছিল বা কি কারণে ডুবে গেল, এই ধরনের অভিযান যারা গিয়েছে তাদের জন্য একটা সীমাবদ্ধ ছিল, একটা ট্রিপ ছিল আর কি। However, seeing Titanic wreck for the first time, এখানে wreck বা wreckage আর হচ্ছে remain, তারপর হচ্ছে debris, এগুলো মানে হচ্ছে ধ্বংসাবশেষ। টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ প্রথমবারের মতো দেখা, যেটা যদিও রিস্কি বা খুবই বিপজ্জনক, তারপরেও সেটা কিন্তু আপনার জীবনের মতো একটা এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে, এক্সপিরিয়েন্স অফ এ লাইফ টাইম, মানে
দেখার মতো একটা এক্সপিরিয়েন্স, মানে জীবনে মনে থাকার মতো একটা এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে। এবং দুনিয়ার সবচাইতে ধনী ব্যক্তি যারা আছে তাদের মধ্যে অনেকেই হাজার হাজার ডলার দিতে রাজি আছেন এই ধরনের অপরচুনিটি জন্য, আছে না? আপনারা তো ওই যে কিছুদিন আগে তো হয়তো শুনেছেন যে মহাশূন্যে গেছেন দুইজন বিলিয়নিয়ার, জেফ বেজোস গিয়েছেন মহাশূন্যে, গেল না, ঘুরে আসলো। সো ওটা দেখে কিন্তু ওশান গেট চিন্তা করেছে যে মহাশূন্যে যাওয়ার চাইতে তো পানির নিচে যাওয়াটা ইজি। অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু একটা বিজ্ঞানী একটা কথা বলেছেন যে আমরা চাঁদের পিঠে কি আছে সেটা ভালো জানি, সমুদ্রের নিচে কি আছে তার চাইতে বেশি। কারণ সমুদ্রের নিচে খুব একটা বেশি গবেষণা করা হয়নি বা সুযোগ হয়নি, চাঁদের পিঠে এর চাইতে বেশি গবেষণা করা হয়েছে। সো দিস ইজ ইন্টারেস্টিং। পৃথিবীর 3 ভাগের 1 ভাগ হচ্ছে স্থল, বাকি মাটি। বাকি 2 ভাগই হচ্ছে জল, নাকি 4 ভাগের 3 ভাগ আই থিঙ্ক পানি। 3 ভাগই এখনো ভালো করে এক্সপ্লোর করা হয়নি। তো আমেরিকান কোম্পানি ওশেন গেট এক্সপেডিশন তারা কি করেছে, ওই যে মানুষজন যে টাকা দিতে রাজি আছে তোরা এটাকে একটা এক্সট্রিম ট্যুরিজম বানিয়েছে। সো তারপর কি হলো দেখি, মিস তিন্নি, আর ইউ দেয়ার উইথ আস? প্লিজ টার্ন অন দ্য মাইক। ওকে, মিস তিন্নিকে আমরা শুনতে পাচ্ছি না। আর ইউ দেয়ার? ওকে, মাইক্রোফোন জি অন স্যার, আছে, পড়েন দেখি। স্যার কিন্তু আমার একটু নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব করছে আজকে। শুনতে পাচ্ছি, সমস্যা নেই, শুরু করেন দেখি, সমস্যা হলে আমরা জানাচ্ছি। আমেরিকান কোম্পানি ওশেন গেট থেকে পড়েন, ইন্টারেস্টিং প্যারা কিন্তু। ওদের ব্যবসাটা শুরু হলো কিভাবে? স্যার আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমেরিকান কোম্পানি ওশেন গেট, আপনি একটু নিচে চলে যান। আই থিঙ্ক দ্য ডাউন সাইডস অফ এক্সট্রিম ট্যুরিজমের 1, 2, 3 লেখা। স্যার পেয়েছি। পড়েন। জি স্যার পেয়েছি। লেটস গো। আমেরিকান কোম্পানি ওশেন গেট, শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছি। কন্টিনিউ। American company OceanGate Expeditions exploited this opportunity and opened the door for Titanic tourism. They offered 8-day expedition that allowed guests to explore the Titanic more than 13,000 feet below the ocean's surface. They're ইয়েস, ইউটিলাইজিং utilizing pipe seed carbon, fibre, and ফাইবার, titanium কার্বন ফাইবার, underwater. जी sir. কার্বন ফাইবার। Carbon fiber and titanium underwater vessels, according to the company's website. The once in a lifetime experience cost 25 205,000 per 250, participant. 250,000 এভাবে বললে হবে। $1,000 per participant. Even with a $250,000 price tag, there has been no shortage of those interested in such an adventure. The OceanGate Expedition's submersible experience has a large waitlist, according to Philippi Brown, founder of the luxury travel business Brown and Hudson. From billionaires like Jeff Bezos traveling to space to other wealthy citizens visiting the Titanic shipwreck, extreme tourism has grown in popularity among thrill seekers seeking an adrenaline অ্যাড্রেনালিন রাশ, এটা একটা হরমোন। adrenaline rush, stretching the boundaries of normal travel and in some cases safe travel, and every now and then tragedies happen even when they are avoidable. How safe was Titan? অলরাইট, থ্যাংক ইউ। Although লেটস সি হোয়াট উই হ্যাভ আনটিল নাও। সো মিস তিনি যেটুকু পড়েছেন যে কিভাবে ওশেন গেটের মাথায় আইডিয়াটা আসলো, যখন দেখা যায় মানুষের যখন অনেক টাকা তখন তারা একটু এক্সট্রিম অ্যাডভেঞ্চার চায়। অনেকেই আছে যারা একটু মানে পাগলাটে কিসিমের মানুষ, অনেকে হয়তো শুনেছেন স্কাই ডাইভিং করে, বানজি জাম্পিং করে, শুনেছেন এগুলো নাম? স্কাই ডাইভিং বা বানজি জাম্পিং খুব ইন্টারেস্টিং, এগুলো সার্চ করে দেখবেন যে আপনার দেখতেই ভয় লাগবে, মানুষ এগুলো ট্রাই করছে। তো আমেরিকান কোম্পানি ওশেন গেট এক্সপেডিশন যারা আছে তারা এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছে, এক্সপ্লয়েট করেছে, কাজে লাগিয়েছে, এবং তারা
রাস্তা খুলে দিয়েছে কিসের জন্য, বা দরজা খুলে দিয়েছে টাইটানিক ট্যুরিজমের জন্য। টাইটানিকের উপর বেস করে তারা একটা ট্যুরিজম শুরু করে দিয়েছে। তারা 8 দিনের একটা অভিযান তারা বা ট্রিপ তারা অফার করেছে, যেটা ও তাদের গেস্ট যারা আছেন, মানে তাদের মেহমানদের, সত্যিকার অর্থে যারা ক্লায়েন্ট, তাদেরকে তারা কি সুযোগ করে দিয়েছেন, টাইটানিকটাকে ঘুরে দেখতে সমুদ্র পৃষ্ঠের 13,000 ফিটেরও বেশি নিচে গিয়ে, এবং সেটা কোনটাকে কাজে লাগিয়ে ইউটিলাইজ করে 5 সিটের একটা কার্বন ফাইবার এবং টাইটানিয়ামের তৈরি আন্ডার ওয়াটার ভেহিকলের মাধ্যমে। ওদের কিন্তু আরও 2-3টা ভেহিকল আছে টাইটান বাদেও। এবং কোম্পানি ওয়েবসাইটের মতে এই ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স যেটা আছে, মানে জীবনে একবারই এই অভিজ্ঞতা পাবেন নেওয়ার মতো, এই এক্সপিরিয়েন্সটার জন্য প্রতি পার্টিসিপেন্টের জন্য $2,50,000 বা $2.5 লাখ প্রয়োজন পড়ে। চিন্তা করা যায় কত টাকা আসে বাংলায়? কেউ একজন বের করে আমাকে জানান। ইভেন উইথ এ $250,000 প্রাইস ট্যাগ, মানে এই প্রায় $1 মিলিয়ন প্রাইস ট্যাগের, 1 মিলিয়ন না, কোয়ার্টার হচ্ছে $250,000, রাইট? ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। আমাকে কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? জি স্যার, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সো $250,000 যেটা আছে, সোয়া আই থিঙ্ক। সো এই $250,000 যে প্রাইস ট্যাগটা আছে এই অ্যাডভেঞ্চারের সাথে, এটা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চারে যারা ইন্টারেস্টেড, এই লোকদের কোনো কমতি ছিল না কখনোই, বা নাই। ওশেন গেট এক্সপিডিশনের যে সাবমার্সিবল এক্সপিরিয়েন্স যেটা আছে, সেটার একটা বড় ওয়েট লিস্ট আছে। ওয়েট লিস্ট হচ্ছে মানুষজন ওয়েট করছে লিস্টে নাম দিয়ে। এটা ফিলিপ ব্রাউনের মতে। ফিলিপ ব্রাউন হচ্ছে ব্রাউন অ্যান্ড হাডসন নামে একটা লাক্সারি ট্রাভেল বিজনেসের মালিক। মানে তারা এই ধরনের লাক্সারি ট্রাভেল বিজনেস করে থাকে আর কি। From billionaires like Jeff Bezos traveling to space to other wealthy citizens visiting the Titan shipwreck, extreme tourism has grown in popularity among thrill seekers seeking an adrenaline rush, stretching the boundaries of normal travel and, in some cases, safe travel. And every now and then, tragedies happen even when they were avoidable. তো বিলিয়নিয়ার যারা আছে জেফ বেজোসের মতো, তারা হচ্ছে মহাশূন্যে যাচ্ছে, এবং অন্যান্য যারা ধনী নাগরিক আছে তারা টাইটানিক ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাচ্ছে। এবং এক্সট্রিম ট্যুরিজমটা হচ্ছে জনপ্রিয়তায় বেশ ভালো বেড়েছে। কাদের মধ্যে? থ্রিল সিকারদের মধ্যে। থ্রিল সিকার হচ্ছে যারা একটু জীবনে একটু থ্রিল খুঁজতে যায়। থ্রিলের বাংলা হচ্ছে কি জানি? থ্রিল জিনিসটা কি কেউ একজন বলতে পারলে যাবে। হোয়াট ইজ থ্রিল? থ্রিলটা আসলে কি জিনিস? বলে না যে আমার একটা থ্রিল দরকার লাইফে। মাউন্টেন ডিউর অ্যাডভার্টাইজটা দেখেন না, ওখানে এই কাজগুলো মানে কেন ভয় করছে? থ্রিল হচ্ছে যখন আমরা এটাকে একটা সাডেন ফিলিং অফ এক্সাইটমেন্ট অ্যান্ড প্লেজার, হুট করে একটা এক্সাইটমেন্ট চলে আসা। মানে ধরেন আপনার স্কুলে থাকতে যখন স্কুল ফাঁকি দিতেন, দিয়েছেন এখানে সবাই যারা আমার সাথে আছেন, দিয়েছেন? স্কুল ফাঁকি দেওয়া হয়েছে কখনো? হ্যাঁ স্যার। স্কুল যখন ফাঁকি দিয়ে বেরোইতে তখন যে একটা থ্রিল কাজ করতো, ভিতরে একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করতো, দ্যাট ইজ কল্ড থ্রিল। ওই ফিলিংটা যে সফলভাবে পালাইতে পারলে, সো দিস ইজ কল্ড দ্য থ্রিল। তো এই খুব কিছু বেশি মানুষ, পালাইনি, যে একবার পালানো হয়েছে। যাক সমস্যা নেই, এখন কেউ জাজ করছেন না এটা নিয়ে। ওকে, সো ওই থ্রিলটার জন্য, মানে এই ধরনের ফিলিং এর জন্য মানুষ কিন্তু মহাশূন্যে যাচ্ছে। যেমন জেফ বেজোস। জেফ বেজোসকে চেনেন? জেফ বেজোস কিন্তু একজন, মোটামুটি প্রথমেই পরিচয়টা হচ্ছে উনি অ্যামাজনের একজন ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স, জেফ বেজোস, এবং মাল্টি মিলিয়নিয়ার। ওনার নেটওয়ার্থ হচ্ছে $125 বিলিয়ন। মানে ওনার মূল্য যদি হিসাব করা হয় বাজার মূল্য, মানুষ হিসেবে ওনার যে একটা দাম আছে। তো উনি যাচ্ছেন মহাকাশে, এবং অনেকেই যারা আছেন বাকি, মানে ওয়েলদি সিটিজেন যারা আছেন, এবং তারা অ্যাড্রেনালিন রাশের খোঁজে যাচ্ছেন। অ্যাড্রেনালিন রাশটা হচ্ছে কি? অ্যাড্রেনালিন একটা হরমোন আমাদের শরীরে থাকে, যখন আমরা ওই যে থ্রিল পাই তখন দেখবেন শরীরে একটা হরমোন বের হচ্ছে, এটা আমরা টের পাই না, মানে বুঝতে পারি না যে অ্যাড্রেনালিন কিনা, বাট একটা ফিল হয় না শরীরের মধ্যে দিয়ে যে রক্ত চলাচল বেড়ে যাচ্ছে, আমরা অনেক মানে চাঙা অনুভব করছি, যে স্কুল থেকে পালাচ্ছি, আরে পিছন থেকে দাঁড়ান দেখতেছে না, কে দেখতেছে, দৌড়ের স্পিড বেড়ে যায়। সো তখন ওইটা শরীরের মধ্যে একটা হরমোন নির্গত হয়, দ্যাট ইজ কল অ্যাড্রেনালিন, এবং এটা একটা রাশ চলে আসে। এবং আমাদের যে নর্মাল ট্রাভেল আছে সেটার বাউন্ডারিটাকে একটু, বা সীমাটাকে একটু ঠেলে নিয়ে যাওয়া, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরাপদে ট্রাভেল করা। কিন্তু এভরি নাও অ্যান্ড দেন, মাঝে মধ্যেই হচ্ছে ট্র্যাজেডি হয়ে থাকে, হয়ে যায় আসলে। এবং যদিও এগুলো অ্যাভয়েডেবল থাকে বা এড়ানো সম্ভব ছিল, তারপরেও হয়ে যায় আসলে। এখন টাইটান কতটুকু সেফ ছিল বা নিরাপদ, সেটা দেখি মিস আসমা পরে।
Hmm. Although OceanGate would claim that the deep sea diving submersible was always safe Submersible. and the Titan tragedy was only a blip on the radar, facts may state otherwise. To visit the wreckage of Titanic, laying Wreckage, wreckage. Pronunciation হচ্ছে wreckage. wreckage of Titanic laying 3,000 3,800 meter under the Atlantic Ocean. A submersible vehicle the size of a Submersible, not minivan, submersible, submersible. submersible vehicle the size of a minivan must be boarded. It takes approximately 2 hours to reach the sunken ship and another 2 hours to the return to the surface, plus time spent visiting the wreckage. So the Wreckage. vessel must wreckage. So the vessel must have the capability to endure the pressure of the dropping over the 2.5 miles into the depth of the Atlantic Ocean for a pronos, Prolonged period. prolonged period. James Cameron came out lambasting Ocean Gate after Titan had gone missing, citing design flaws that Citing potentially caused citing the design flaws that potentially caused the accident. accident. The filmmaker, who was dived Who has multiple dived? times, including diving in a self-designed vehicle to the bottom of the planet's deepest Recesses. recess, has highlighted a couple of Oddities. auditors in the vessel that assumed would have been found out by someone. Alright, thank you. So let's see what we have until now. How safe was Titan? Although OceanGate would claim that the deep sea diving submersible was always safe and the Titan tragedy was only a blip on the radar, facts may state otherwise. To visit the wreckage of Titanic, lying 300-800 meters under the Atlantic Ocean, a submersible vehicle the size of a minivan must be boarded. It takes approximately 2 hours to reach the sunken ship and another 2 hours to return to the surface, plus time spent visiting the wreckage. So the vessel must have the capability to endure the pressure of dropping over 2.5 miles into the depth of the Atlantic Ocean for a prolonged period. James Cameron came out lambasting OceanGate after Titan had gotten missing, citing design flaws that potentially caused the accident. Okay, so give me a minute. Okay, thank you for your patience. The filmmaker, who has dived multiple times, including diving in a self-designed vehicle to the bottom of the planet's deepest recesses, has highlighted a couple of oddities in the vessel that he assumed would have been found out by someone. তো এইটুকু পর্যন্ত আপনাদের আননোন কি কি ওয়ার্ডস আছে একটু শুনি, সবাই একটু দেখেন and let me know. স্যার কাপল অফ দিয়ে তো জোড়া বুঝায়, বাট কাপল অফ অডিটিস মানে বোঝাচ্ছে কি? অডিটিস হচ্ছে কিছু বৈসাদৃশ্য বা কিছু অড জিনিস, এখানে মানে সমস্যা বোঝানো হয়েছে। মানে কাপল অফ দিয়ে কেন বোঝানো হয়েছে জিনিসটা? কিছু কিছু কাপল অফ অডিটিস মানে দুই চারটা, এরকম বলি না আমরা মুখে। আচ্ছা, অড জিনিস কিছু আছে দুই চারটা যেগুলো আসলে চোখে পড়ার কথা ছিল, যেটা জেমস ক্যামেরন মনে করছেন। তারপর বাকি দুজনের কাছ থেকে শুনি। সিটিং ডিজাইন ফ্যাটালিটি বলতে বোঝাচ্ছে। সাইটিং মানে হচ্ছে Typical উদ্ধৃত করা। আর হ্যাঁ মিস নরিম বলেন। ফ্যাটালিটি, ফ্যাটালিটি।
A typical factor in a fatality at such depths. এটা কোথায়? ফ্যাটালিটি, হ্যাঁ, This ফ্যাটালিটি হচ্ছে মৃত্যু হার, বা এটার কথা বলা হচ্ছে আর কি। আহত বা হতাহত হওয়ার যে ব্যাপারটা, এটাকে হচ্ছে ফ্যাটালিটি বলে। প্রাণঘাতী, কতটুকু প্রাণঘাতী সেটার কথা বলা হয়েছে। তারপর স্যার এই যে কোশ্চেন ফর দ্য এটার উচ্চারণটা পারতেছে না। কেমন কেমন ল্যাম্বাস্টিং অশন গেট, এখানে ল্যাম্বাস্টিং বলতে কি বোঝাচ্ছে? ল্যাম্বাস্টিং, আচ্ছা। তো উনি এটা পরের লাইনটা দেখেন, উনি কিন্তু কি করেছে, ওশেন গেটকে ল্যাম্বাস্ট করেছে কিসের জন্য? প্রবলেমগুলো বের করার জন্য। ল্যাম্বাস্টিং হচ্ছে ধুয়ে দেওয়া বলে না বাংলা একটা কথা, সোজা বাংলায়, যে কোনো প্রবলেম নিয়ে মানে একদম ধুয়ে দিয়েছে, আচ্ছা মতো ঝেড়ে দিয়েছে এটা নিয়ে, এটাকে বলে ল্যাম্বাস্টিং। নিউ ওয়ার্ড লিখে রাখতে পারে, আচ্ছা রকমের সাইজ করা, ধুয়ে দেওয়া। তারপর চেঞ্জ। ওকে, এদিকে দেখতে পাচ্ছি আব্দুল আল মামুন আছেন ট্রেনে এসিতে, ইনশাল্লাহ ঈদ ফেস্টিভ্যালে পরে জয়েন করবেন। সো হ্যাভ এ সেফ জার্নি মিস্টার আব্দুল আল মামুন। এবং যারা আমাকে দেখছেন, আশা করি যাদের ঈদ জার্নিতে বাড়িতে যাচ্ছেন, হ্যাভ এ সেফ জার্নি অল অফ ইউ। ওকে, তারপর শুনি হোয়াট আর দ্য ওয়ার্ডস। এখানে বেশ কিছু নতুন ওয়ার্ডস আছে, সো দেখি আপনারা কতগুলো জানেন, কতগুলো জানেন না। লেট মি নো হোয়াট আর দ্য আননোন ওয়ার্ডস। স্যার এখানে ABY এটার প্রনাউন্সিয়েশনটা আননোন ঠিক ওয়ার্ড, কেমন হবে? অ্যাবিস, ABY ডাবল এস অ্যাবিস। না, অ্যাবিস। অর্থ কি স্যার এটার? অ্যাবিস হচ্ছে অতল তলদেশ বলে না, সমুদ্রের একেবারে তলদেশ, পাতাল, এটাকে অ্যাবিস বলা হচ্ছে। কারণ ওইটা কতটুকু গভীরে জানেন? আটলান্টিকের কতটুকু গভীরে আছে? 2.5 মাইল 2000। গভীর, 2.5 মাইল, 3,800 মিটার, প্রায় 2.5 মাইল। 2.5 মাইল সোজা রাস্তা চিন্তা করেন, ঠিক সেম টুকু মাটির নিচে, বা সরি পানির নিচে চিন্তা করেন, 2.5 মাইল নিচে। ওখানে কিন্তু সব মোটামুটি সূর্যের আলো অনেক জায়গায় পৌঁছায় না, সমুদ্রের তলদেশটা এত গভীর, একদম ব্ল্যাক। ওখানে যারা প্রাণী আছে ওদের চোখ নাই। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। শিওর। স্যার এই যে সমুদ্রের নিচে তো চেপে যায়, হুম হুম যানটা বা ব্লাস্ট হওয়ার পরিবর্তে চেপে যায়, তাহলে স্যার এটার পিস গুলা কিভাবে পেলে? এটা তো স্যার দুমড়ে মুচড়ে একদম মানে জট পাকায় যাওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ, এই জন্য তো টুকরা পাওয়া গেছে। এখন ধরেন মানে দুমড়ে মুছে গেলে এই জিনিসটা দুমড়াবে যখন এটার ভিতরে বাতাস থাকবে। এখন তো বাতাস নাই, এটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে না একেবারে। সহজ কথা বলি, তাহলে স্যার আপনারা আপনারা দেহ। আপনি যে বাতাসটা আছেন, একটা আমরা যখন ফিজিক্স পড়েছি স্কুলে, একটা যুক্তি ছিল, এটা সমুদ্রের নিচের কথা তো পরে, আমরা কিন্তু বাতাসের দ্বারাও চাপে আছি জানেন। পৃথিবীতে কিন্তু আমরা বাতাসের মধ্যে আছি না, বাতাসটা কিন্তু আমাদেরকে চাপ দেয়। কিন্তু তারপর আমরা ইয়েস কিন্তু স্যার। ভর্তা হয়ে যাচ্ছি না কেন? বাতাস তো অনেক প্রেশার দেয়। আমাদের শরীরের ভেতরেও কিন্তু বাতাস আছে। সো বাইরের বাতাস আর ভেতরের বাতাস কিন্তু একে অপরকে ব্যালেন্সে রেখেছে, দ্যাটস ওয়াই আমরা ভর্তা হয়ে যাচ্ছি না। ঠিক আছে, বাট পানির নিচে প্রেশারটা অনেক বেশি। ওখানে তো বাতাস নেই, পুরোটাই পানি, পানিটা একটা প্রেশার দেয়। ওটা আমাদের শরীরের ভিতর তো কাউন্টার প্রেশার দেওয়ার মতো তো কিছু নাই আছে, আমাদের শরীরের ভিতর তো বাতাস, তো কি হয়, চাপ দেয়। ওইটা যখন চাপ দিয়ে মানে ভর্তা করে ফেলেছে, তখন তো আর কিছু চাপা নেই, কারণ টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে আছে। আর নোজ কোন যেটা দেখবেন, ওই অংশটুকুর ভিতর বাতাস টাতাস কিছু নেই, চাপ দিয়ে যা করার করে ফেলেছে, চিড়ে চারটা, মানুষ তো শেষ। মহাশূন্যে গেলে, মহাশূন্যে গেলে একটা মজার ব্যাপার হয়, মহাশূন্যে গেলে মানুষজন হচ্ছে ওই স্পেস স্যুট পরে যায় না, এটা তো দেখেছি আমরা, যে স্পেস স্যুটটা কেন পরে বলেন তো দেখি? স্পেস স্যুট ছাড়া যদি মহাশূন্যে যায় তাহলে কি হবে, জানা আছে? স্পেস স্যুট ছাড়া যখন মহাশূন্যে যাবেন, তখন হচ্ছে আপনার বাইরে তো পৃথিবীর ভিতর বাইরে বাতাসের একটা চাপ ছিল, আর আপনার শরীরের ভিতর বাতাসের একটা চাপ আছে, দুটো ব্যালেন্স ছিল। যখন মহাশূন্যে যাবেন, ওখানে কিন্তু কোনো বাতাস নাই, তখন আপনার শরীরের ভিতর বাতাস কিন্তু
প্রেশার দিবে বাইরের জন্য, কিন্তু ওকে ব্যালেন্স করার জন্য বাইরে বাতাস নেই, তখন আপনি একদম হচ্ছে বিস্ফোরিত হয়ে যাবেন, একদম ব্লাস্টেড যেটা হয়। আর মহাশূন্যে তো প্রচুর ঠান্ডা, একদম বরফ। এই হচ্ছে ব্যাপার। যাক, এনিওয়ে একটু ট্রান্সলেশনে যাই, যে যদিও ওশান গেট এটা দাবি করেছে যে ওদের যে ডিপ সি ডাইভিং সাবমার্সিবল সবসময় নিরাপদ, এবং টাইটান ট্র্যাজেডিটা হচ্ছে সামান্য একটা নগণ্য ঘটনা তাদের হিসাবে, যে একটা ভুল হতেই পারে টাইপ ব্যাপার, কিন্তু যে ফ্যাক্ট, সত্য ব্যাপারগুলো আছে সেটা অন্য কথা বলছে। টাইটানিকের যে ধ্বংসাবশেষ বা রেকেজটাতে যাওয়ার জন্য, যেটা আটলান্টিক মহাসাগরের 3800 মিটার নিচে শুয়ে আছে, একটা সাবমার্সিবল ভেহিকল বা যানবাহন, যেটার সাইজ হতে হবে একটা মিনি ভ্যানের মতো। মিনি ভ্যান বলতে হচ্ছে কিন্তু একটা গাড়ি সাইজের, একটা বড় মানে মালবাহী গাড়ি সাইজের হতে হবে, সেইটার মতো হতে হবে, সেখানে উঠতে হবে। 2 ঘন্টার মতো সময় লাগে ওই মানে ডুবে থাকা জাহাজের কাছে পৌঁছাতে। আরো 2 ঘন্টা লাগে সমুদ্র পৃষ্ঠে বা সমুদ্রের উপর উঠে আসতে, প্লাস এটার সাথে আরো সময় লাগে ওই জায়গাটা ঘুরে দেখতে। তাই ওই যে জলযানটা আছে, ভেসেলটা আছে, যানটা আছে, সেটার অবশ্যই সেই সক্ষমতা থাকতে হবে যে সমুদ্রে আটলান্টিক মহাসাগরের যে গভীরে 2.5 মাইল ড্রপ করার পরে, ভেতরে যাওয়ার পরে, নিচে পড়ে যাওয়ার পরে সেই চাপটা যাতে নিতে পারে ফর এ প্রলং পিরিয়ড, একটা দীর্ঘায়িত সময়ের জন্য বা একটা লম্বা সময়ের জন্য। জেমস ক্যামেরন উনি একদম ইচ্ছা মতো ধুয়ে দিয়েছেন ট্রেন গেটকে, যখন টাইটান গায়েব হয়ে গেছে উনি তখন উদ্ধৃত করেছেন, বা উনি এটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সাইটিং করেছেন ডিজাইন ফ্ল, ডিজাইনে কিছু ঘাটতি বা মানে কমতি, ভুলকে, যেগুলো পটেনশিয়ালি সম্ভবত অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটিয়েছে, সম্ভাবনা আছে। এই যে ফিল্ম মেকার, যিনি মাল্টিপল টাইমস, বেশ অনেকবার উনি ডুব দিয়েছেন, একবার কিন্তু উনি নিজের ডিজাইন করা ভেহিকেল দিয়ে ডুব দিয়েছেন। কোথায়? এই গ্রহের সবচেয়ে গভীর রিসেস। রিসেস মানে কি? অ্যাবিস তো জানি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিসেস? এটা আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেননি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিসেস, বলেন দেখি। রিসেস হচ্ছে একেবারে কি একটা গিরিখাত টাইপের, যদি বলতে যাই তাহলে আই থিঙ্ক ইট উড সাউন্ড বেটার। তো এই পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর গিরিখাত মারিয়ানা ট্রেঞ্চের নাম শুনেছেন? ওই Yes, মারিয়ানা sir. ট্রেঞ্চের মতোই একটা জায়গা, উনি ওখানেও কিন্তু গিয়েছেন। তো উনি কিছু কাপল অফ অডিটিস, উনি কিছু মানে অড জিনিস বের করেছেন, হাইলাইট করেছেন, যেটা উনি ধারণা করেছিলেন যে কেউ না কেউ বের করে ফেলবে। ক্যামেরন কি কি পয়েন্ট আউট করেছেন, যে এই ইমপ্লোশনটা হচ্ছে এই ধরনের গভীরতা একটা টিপিক্যাল ফ্যাক্টর না, মানে সাধারণ ব্যাপার না। ইমপ্লোশনটা মানে এই অন্তর্বিস্ফোরণ, যেটা আর কি অন্তর, কি যেন একটা বলে এটাকে, এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার জন্য বড়সড় ডিজাইন ফ্ল থাকতে হয়, মানে বড়সড় ডিজাইনের গাফিলতি থাকলে এই ধরনের ব্যাপারটা ঘটে। তো রয়টার্সের সাথে উনি একটা ইন্টারভিউ দিয়েছেন, মিস মারিয়াম পড়েন দেখি ইন্টারভিউতে আসলে কি বলেছেন মিস্টার জেমস ক্যামেরন। স্যার আমি পড়বো হুম হুম হুম, আপনি পড়বেন। কোন জায়গা থেকে স্যার? ইন অ্যান ইন্টারভিউ উইথ রয়টার্স, জেমস ক্যামেরন একটা ইন্টারভিউতে যেটা বলছে। হারিয়ে গেলাম। হ্যাঁ স্যার, পেয়েছি। ওকে। In an interview with Reuters, he expressed reservations about the submersible uses of composite carbon fiber and a titanium hull. He went on to say that the technologies used in its creation sounded bad on its face. However, he did not come out before, as he had never experimented with the technology. Carbon fiber composites are frequently employed in the aircraft industry due to their small weight. But being stronger than steel and aluminum, the same material, however, cannot be used to create an undersea vehicles that will face tremendous compression as it dives deeper into the abyss due to অ্যাবিস। an increase in water pressure. Cameron also cherished জাস্টিসাইজড। uh, chastised, 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 জাস্টিসাইজড। জাস্টিসড, ও ch- সরি। chastised, সেটা chastised the owner and CEO of OceanGate, Stock Rush, who was also the vessel's pilot, for certifying the submersible as safe to paying clients without proper inspection. Moreover, David Lockridge, former director of
marine operations at Ocean Gate was met with hostility when he raised concerns about Titan's window and pressure test. He was later fired after airing his complaints to government regulators and Ocean Gate's management, with the latter then suing him for breach of contract. Funnily enough, Mr. Rush had previously dubbed Lockridge as the best man for the job. Okay, pretty interesting. So let's see what I have until now. Thank you so much. তো ক্যামেরন একটা ইন্টারভিউতে কি বলেছিলেন রয়টার্সের সাথে, রয়টার্স একটা সংবাদ সংস্থা, তো উনি রিজার্ভেশন প্রকাশ করেছিলেন। রিজার্ভেশন মানে কি, ওনার যে একটা সংকোচ ছিল, একটু রিজার্ভ ফিল করেছিলেন উনি, যে টাইটানিয়াম কি বলা যাবে বয়কট করেছিলেন, আটকে রাখা বা রিজার্ভেশন এখানে এলিমিনেট বা এক্সক্লুশন বা বয়কট। তো উনি যেটা বলেছিলেন যে কার্বন ফাইবারটা আর হচ্ছে টাইটানিয়ামটাকে হাল ব্যবহার করার যে কম্পোজিট কার্বন ফাইবার, যৌগিক কার্বন ফাইবার এবং টাইটানিয়াম হালের যে মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছে সাবমার্সিবলে, সেটা নিয়ে ওনার একটা মানে নেগেটিভ মন্তব্য ছিল। তো উনি বলেছেন যে এটার তৈরিতে যে ক্রিয়েশন করতে যে টেকনোলজিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেটা শুনতেই বাজে লাগছিল, আসলে মিল ছিল না। যদিও তিনি আগে এটা নিয়ে কথা বলেননি, হি ডিড নট কাম আউট বিফোর এই বিষয় নিয়ে, কারণ হচ্ছে উনি এই টেকনোলজি নিয়ে কখনো এক্সপেরিমেন্টও করেন নাই, কারণে উনি খুব একটা বেশি আগে কথা বলেন নাই, এখন বলা শুরু করেছেন আর কি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে। কার্বন ফাইবারের যে কম্পোজিট গুলো আছে, মানে এটা একটা যৌগিক পদার্থ কার্বন ফাইবার, তো সেটা ফ্রিকোয়েন্টলি মানে বেশ ঘন ঘন এয়ারক্রাফট ইন্ডাস্ট্রিতে, মানে উড়োজাহাজের ইন্ডাস্ট্রিতে এটাকে কাজে লাগানো হয় এর হালকা ওজনের জন্য, কিন্তু স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়ামের চাইতে শক্তিশালী একই ম্যাটেরিয়াল। সেটা কিন্তু আবার হচ্ছে কি কাজে ব্যবহার করা যাবে না, একটা আন্ডারসি ভেহিকল সমুদ্রের নিচে পাঠানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে না, যেটাকে ট্রেমেন্ডাস কম্প্রেশন হচ্ছে প্রচন্ড চাপ একে সহ্য করতে হবে, কারণ যতটা গভীরে সেটা যাবে, ওই তলদেশে যাবে, সেক্ষেত্রে পানির চাপটা বাড়তে থাকবে। ক্যামেরন ওই চ্যাস্টিসাইজ করেছেন, ওই ল্যাম্বাস্টেডের মতো আরেকটা কাজ করেছে, সেটা কি আবার উনি খুব সুন্দর মতো ঝেড়েছেন ওনার এবং সিইও কে। ওনার এন্ড সিইও হচ্ছে স্টকটন রাশ, যিনি ওই ডুবোজাহাজে নিজেও ছিলেন, উনি এই ভেসেলে পাইলটও ছিলেন। তো ওনাকে উনি ঝেড়েছেন কিসের কারণে, খুব এক হাত নিয়েছেন যে উনি সাবমার্সিবলটাকে সেফ হিসেবে সার্টিফিকেশন দিয়ে দিয়েছেন উইদাউট প্রপার ইন্সপেকশন, মানে কোনো রকমের ইন্সপেকশন ছাড়া। ইন্সপেকশনের বাংলাটা কি জানো? কোনো কিছু ইন্সপেকশন করা, তদন্ত করে দেখা, নাকি পরিদর্শন করা ছাড়া প্রপার ভাবে উনি ক্লায়েন্টদেরকে ও সেফ বলে দিয়েছেন। ডেভিড লকরিজ, যিনি হচ্ছে ওশেন গেটের মেরিন অপারেশনের প্রাক্তন ডিরেক্টর ছিলেন, উনি হস্টালিটি মানে ওনার সাথে একটু শত্রু ভাবাপন্ন আচরণ করা হয়েছে যখন উনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এই ব্যাপারটাতে, উনি কনসার্ন উনি এই ব্যাপারটাতে একটু চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন যে টাইটানের উইন্ডো আর প্রেসার টেস্ট যেটা আছে, উইন্ডো যেখান দিয়ে যাত্রীরা দেখতে পাচ্ছে যে সমুদ্র গভীরে কি আছে, এবং প্রেসার টেস্ট যেটা হয়েছে যে চাপ প্রয়োগ করে আসলে দেখা হয় যে এটা চাপ নিতে পারবে কিনা, ওটা নিয়ে উনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তো ওনাকে পরবর্তীতে ফায়ার করা হয়েছিল। ফায়ার করা মানে কি, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ফায়ার, এখানে চাকরি থেকে ফায়ার করা, হি ওয়াজ ফায়ার্ড, বের করে দেওয়া চাকরি করে দেওয়া হয়েছিল যখন উনি আফটার এয়ারিং হিজ কমপ্লেইন্টস টু গভর্নমেন্ট রেগুলেটরস এন্ড ওশেন গেটস ম্যানেজমেন্ট। তো যখন ওশেন গেট ম্যানেজমেন্টের কাছে উনি গিয়েছেন আর সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে ওনার কমপ্লেইন নিয়ে উনি এয়ার করেছেন, মানে প্রকাশ করেছেন, তো সেক্ষেত্রে যখন এই কাজটা উনি করেছেন তখন ওনাকে চাকরি থেকে বেরও করে দেওয়া হয়েছে, এবং লেটার মানে হচ্ছে দুইজন গভর্নমেন্ট রেগুলেটরস আর ওশেন গেটের ম্যানেজমেন্ট, দ্বিতীয় জন হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, ওই ম্যানেজমেন্টের লোক তাকে করেছেন। করা হচ্ছে ওই যে কেস ফাইল করে না, যে কি কোনো কারণে হচ্ছে কেস ফাইল করা বা সমন জারি করা হয়েছে তার নামে ফর দ্য ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট। ওনার যে কন্ট্রাক্ট ছিল উনি অফিসিয়াল কথা, ভেতরের কথা বাইরে বের করতে পারবেন না, ফাঁস করতে পারবেন না, তো এই কাজটা করার জন্য ওনাকে হচ্ছে আবার আইনের নিতে হয়েছে, কোম্পানি ওনাকে করেছে। ফানিলি এনাফ, মজার ব্যাপার হচ্ছে মিস্টার রাশ ওনাকে পূর্বে হচ্ছে ওই যে স্টকটন রাশ যিনি সহ প্রতিষ্ঠাতা,
উনি পূর্বে লকরিজকে ডাব করেছিলেন, মানে উনি এটা বলেছিলেন নিজের মুখে যে উনি এই কাজের জন্য বেস্ট ম্যান, এই কাজের জন্যই বেস্ট। পরবর্তীতে জাস্ট হচ্ছে সিকিউরিটি কনসার্ন নিয়ে বা আসলে সেফটি কনসার্ন নিয়ে প্রশ্ন তোলার কারণে ওনাকে বের করে দেওয়া হলো, তাকে মামলা খেতে হলো, এই ব্যাপারটা হলো আর কি। এখন হচ্ছে লোভ এবং রেগুলেশন বা নিয়ন্ত্রণের অভাব, এই শেষ প্যারাটুকু। সো দেখি এটা একটু পড়ি, মিস আসমা পড়েন দেখি। গ্রিড অ্যান্ড ল্যাক অফ রেগুলেশনস। All of this beg the question, why would a company like OceanGate, which charges uh, 50,000 for each dives, not maintain safety standards? Firstly, deep sea tourism is a highly profitable business that is becoming increasingly popular day by day. More importantly, the customers are often oldie and are willing to pay options charge to get a once in a lifetime experience. Any wave of হুইফ। safety concerns would have been disasters for Ocean Gate, and so they swept it under the rug. But more রাগ। importantly, more importantly, much like any other public service, OceanGate submersible should have সাবমার্সিবল, undergone সাবমার্সিবল, safety. নট সাবমিজারেবল। Submersible. হ্যাঁ। Submersible should have undergone safety inspections from government regulators. Unfortunately, as Hiska, John Hiska, an হুম। academic at Thompson River University in British Columbia, suggested, the government was not simply interested in regulating an industry with such a নিশ মার্কেট। niche market until the industry could no longer regulate itself. Now that it is evident that no industry, no matter how rich its consumers are, can self-regulate. It's saddening that the lesson had been learned at the expense of the valuable lives. ওকে, সো ইন্টারেস্টিং একটা কথা দিয়ে শেষ হয়েছে। ইন্টারেস্টিং কথাটা কি ছিল সেটা হচ্ছে যে প্রথমে কেউ চিন্তাও করে নাই যে এত কম কাস্টমার, এখানে কাস্টমার কিন্তু খুবই কম এবং দামি। তো সেই জায়গাটাতে যে এরকম কিছু ঘটতে পারে, এবং সেটা এই যে শিক্ষাটা, শিক্ষাটা মানুষ কিভাবে অর্জন করলো, সেটা হচ্ছে কিছু মানে মূল্যবান, মহামূল্যবান প্রাণের বিনিময়ে এই শিক্ষাটা অর্জন করা হলো। খুব ইন্টারেস্টিং। ওকে, সো গ্রিড, লোভ এবং হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের অভাব, অল অফ দিস বেগ দ্য কোয়েশ্চেন। এই সমস্ত কিছু, এই যে যা যা পড়লাম, সব কিছু একটা প্রশ্ন জানতে চায়, খোঁজে। বেগ মানে ভিক্ষা করা, বাট এখানে জানতে চাওয়া যে কেন ওশেন গেটের মতো একটা কোম্পানি, যারা প্রত্যেকটা ডুবের জন্য $2.5 লাখ নিচ্ছে, তারা কেন সেফটি স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করবে না? আপনাদের মনে এই প্রশ্ন আসছে না? অ্যাবসলিউটলি আসাটা স্বাভাবিক। টাকা নিচ্ছে, প্রথম সেফটিটা ওরা কেন সিরিয়াসলি দেখেনি বিষয়টা? অ্যান্ড দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ দেয়ার। প্রথমত, ডিপ সি ট্যুরিজম, গভীর সমুদ্রে যে ট্যুরিজম আছে, এটা খুবই একটা লাভজনক ব্যবসা, যেটা দিনকে দিন জনপ্রিয় হয়েই যাচ্ছে। তার চেয়ে তো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কাস্টমার যারা আছে তারা প্রায় ধনী হয়ে থাকেন, এবং তারা হচ্ছে অবসিন চার্জ পে করতে রাজি আছেন এই ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্সের জন্য। এই যে জীবনে একবারই মানুষ এইরকম অভিজ্ঞতা পেতে পারে, এমনটার জন্য তারা অবসিন অ্যামাউন্ট অফ মানি দিতে রাজি। অবসিন মানে কি জানি? মানে কি? অবসিন, অবসিন মানে এটা হচ্ছে শকিং, মানে আপনার হচ্ছে চমকে যাবেন, একটা মানে চমকে যাওয়ার মতো অর্থ দিতে তারা রাজি, আপনার ভিড়মি খেয়ে যাবেন, এমন টাকা দিতে তারা রাজি। তো এনি হুইফ অফ সেফটি কনসার্ন, তো নিরাপত্তা নিয়ে যে উদ্বেগ নিয়ে তারা একটু মাত্র, যখন এই যে ওশেন গেট যখন একটু মাত্র হুইফ পেয়েছে, মানে একটা স্মেল পেয়েছে, থাকে না যে বিপদের গন্ধ পাওয়া, এরকম যে এই ধরনের কমপ্লেইনের যখন তারা কোনো গন্ধ পেয়েছে যেটা ওশেন গেটের জন্য ডিজাস্টারাস হতে পারে,
কারণ ভালো ব্যবসা, আপনার যখন ব্যবসা ভালো যাচ্ছে, ওরা যখন মানে গন্ধ শুকে বের করে ফেলেছে, না এখানে তো মানুষ কমপ্লেন করতে যাচ্ছে, ওই যে লকরিজের মতো, যেটা ওদের কোম্পানির জন্য ডিজাস্টারস হতে পারে, কারণ এখানে রেপুটেশন ব্যাপার। আপনি যদি শোনেন যে এখানে আপনি ডুব দিলে আপনি বিস্ফোরণ হয়ে মারা যেতে পারেন, আপনি কি উঠবেন? আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। তো সেই ক্ষেত্রে ওরা কি করেছে, তারা এটাকে সলভ করার বদলে দে সোয়েপ্ট ইট আন্ডার দ্য রাগ। মানে হচ্ছে তারা এটা এটা একটা ফ্রেজ, এর মানে হচ্ছে তারা কি করেছে, সমস্যা সলভ করার জায়গায় সেটাকে লুকিয়েছে। এখন একটা সোয়েপ ইট আন্ডার দ্য রাগ মানে কেন বুঝেছে জানেন? আপনারা তো, আমরা তো সবাই ঘর ঝাড়ু দিই, তাই না? ঘর ঝাড়ু দেওয়ার সিস্টেমটা কি? ঘর ঝাড়ু দিলে ময়লা আপনি কি করতে পারেন, সুন্দর করে ঝেড়ে বেলচাতে উঠে বাইরে ফেলে দিই, তাই না? আর রাগ মানে হচ্ছে কি, ডোরম্যাট থাকে না, আপনি ধরেন ফাঁকিবাজি করবেন, ধরেন হচ্ছে আপনি আপনার আম্মাকে ফাঁকি দিচ্ছেন যে না আমি একটু ঝাড়ু দিয়ে দেখাচ্ছি, আমি একটু ফাঁকি দিব, তো কি করবো, আস্তে করে ময়লাগুলো নিয়ে সুন্দর করে ওই মাদুরের তলায় আমি ঢুকে ফেললাম, বা হচ্ছে ঝাড়ু ঝাড়ু দিয়ে হচ্ছে সব চিপা চাপা হচ্ছে ময়লাগুলো পাঠিয়ে দিলাম, আমি ঝাড়ু দিলাম না আসলে, ক্লিয়ারলি দেখাচ্ছি জায়গা পরিষ্কার কিন্তু আউট অফ দ্য রিচ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তো দ্যাটস ওয়াই সোয়েপ্ট ইট আন্ডার দ্য রাগ এই টার্মটা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, অন্য যে কোনো পাবলিক সার্ভিসের মতোই ওশেন গেটের যে সাবমার্সিবলগুলো আছে সেটারও সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে তাদেরও কিন্তু সেফটি ইন্সপেকশন হয়েছে, নিরাপত্তার জন্য পরিদর্শন হয়েছে। দুঃখজনকভাবে বা দুর্ভাগ্যবশত জন হেস্কা, যিনি থমসন রিভার ইউনিভার্সিটিতে আছেন, একজন একাডেমিক বা একজন আসলে পণ্ডিত হিসেবে আছেন, উনি সাজেস্ট করেছেন যে সরকার মানে এমন একটা ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তারা আসলে ইন্টারেস্টেড ছিল না, যে যাদের আসলে মার্কেটটা, যাদের বাজারটাই অনেক নিশ, তো ওরা ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে একটু ছাড় দিতে চাচ্ছিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ইন্ডাস্ট্রিটা নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। মানে যখন বড় হয়ে যাবে তখন চাচ্ছিল যে একটু নিয়ন্ত্রণ করুক। এখন তো যেহেতু নতুন নবীন একটা কি বলে মার্কেট, সেক্ষেত্রে তারা চাচ্ছিল না যে এটাকে একটু ইয়ে করে। আর নিশ, যেটা হচ্ছে নিশ মার্কেটটা হচ্ছে কি একটা কি বলে এটাকে, অল্প স্বল্প অল্প স্বল্প একটা বাজার, খুব নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির লোকজন সেটা ব্যবহার করে, এই ধরনের মার্কেটটাকে তারা আসলে এখনই নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছিল না, এবং এটা ছোট, এটার শ্রেণীটা নির্দিষ্ট, আসলে খুব ধনী লোক ছাড়া এখানে যাচ্ছে না। তবে এটা এখন এভিডেন্ট বা প্রতীয়মান যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি, সেটা যত ধনী হোক না কেন, সেটা তাদের কনজিউমারদের নিয়ে বা ভোক্তাদের নিয়ে তারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এবং এটা দুঃখজনক যে এই যে শিক্ষাটা, সেটা মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে পেতে হলো। সো এই গেল আর্টিকেল। এবং সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে, আমাদের তো নতুন মানে মোটামুটি টাইটান সম্পর্কে তো বাংলায় পড়া ছিল, তাই না? পড়েছিলেন না আপনারা? কিছুটা তো জানা হয়েছিল, ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া অন্যান্যগুলো বলি বা পত্রিকা বলি, সবকিছু কল্যাণে জানা হয়েছে। বাট এখান থেকে যেটা হয়েছে যে টেকনিক্যাল অনেক টার্ম ছিল এখানে, আমার মনে হয় যে অনেকের কঠিন লাগতে পারে, কিন্তু বাংলা চিন্তা করলে আরও কঠিন, কারণ ট্রান্সলেট করতে গিয়ে আমি নিজে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছি, অনেকগুলোর এখানে বাংলা নাই, এটা ব্যাখ্যা করাটা একটু টাফ, এই জন্য দেখতে হবে। অলরাইট, সো মিস্টার রাকিব কোরাইশি আমাদের সাথে ছিলেন। মিস্টার রাকিব ইজ ওয়াচিং মাই ভিডিও টু লার্ন। ওকে, দ্যাটস রিয়েলি গুড, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আনটিল নাও। তো আজকের আর্টিকেলটা ফুরিয়ে গেল, এবং ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে, আশা করি আপনারা পড়বেন আর্টিকেলটা সময় করে। আশা করি এবার শোনার পরে আপনারা বেটার করতে পারবেন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার। আর ঈদের ভ্যাকেশনটা শুরু হয়ে যাচ্ছে আমাদের, and hopefully we'll meet after the Eid as soon as possible. So until then, enjoy your Eid vacation, stay safe, keep learning, and have a great time. সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ, টেক কেয়ার।